ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ CJM ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਰਹਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। Respected all judicial officers, respected bar members, आज असी इस बार में कॉन्स्टिट्यूशन डे सैलीब्रेशन लिए इकट्ठे हुए हैं। इस फंक्शन में साडे कोल असी सारिਆਂ ਦਾ अपनी बार में आने से मोस्ट वेलकम करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन डे जो भारतीय संविधान अज के दिन लागू होया उसके मुताबिक साडा जो देश चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के इसकी अज के दिन सैलीब्रेशन हो रही है। मैं बेनती करांगा साडी बार के सीनियर मैंबर श्री JD जैन साहब इस टॉपिक पे अपने व्यू देन। श्री JD जैन साहब। फूल खिले गुलशन में बाहर आए, फूल खिले गुलशन में बाहर आए, बाग बाग रहे बागबा रहे न। वतन के जरे जरे पर लहू हमने बिखेरा है, वतन के जरे जरे पर लहू हमने बिखेरा है। बाहर आने दो रंगे गुलस्ता हम भी देखें। बातों बातों से कहाँ बदलती है किसी कौम की तकदीर। बात करते हैं जैन साहब का। हुण मैं बेनती करांगा A long run struggle for freedom and thousands of patriots making supreme sacrifices of their lives on the altar of motherland. Our country attained freedom on 15th of August 1947. I have just recited a few couplets. Those reflect the wishes of the martyrs. Ultimately, on 26th day of November 1949, the Constitution was adopted, enacted, and given to the people, paving way for government of the people, by the people, and for the people. The right of the people to determine the form of government under which they would live and to frame their own constitution was first conceived by a few advanced Indian nationals. In 1922, Gandhi ji asserted in most preamble बारे डिस्क्लोज करेंगे मैडम सपना जगी जी प्लीज। Second Session Judge Shri Bajwa ji, respected other members of the judicial bench, worthy colleagues, today we are here together to celebrate the Constitution Day, and I on behalf of the District Bar Association extend all the congratulations and warm celebrations to the members of the judicial bench as well as my worthy colleagues. It is a great occasion that we are here together to celebrate such a big day. I still remember when we were in school, we used to be taught about the Constitution. I remember and extend my gratitude to all the freedom fighters who fought for India, for the freedom of India, and because of their sacrifice and bloodshed, we are here to living in a free India.
I still remember सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है. These words still tingle in our ears, which led to our freedom. I would request all the judicial members and members of the bar to please stand for the preamble oath. I would request to all the members of the judicial bench and the worthy colleagues to please extend the hands for the preamble oath, and would repeat behind what the statement which I extend. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly the 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you very much. ਅੱਜ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਚ ਆਫ ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟੱਚਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਕਿਊਲਰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, DLSA ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।